به پروگرام تشریحات آیات قرآن عظیم شان در لابلای ساینس خوش آمدید. Welcome to the explanations of Quranic verses in the light of science. I'm going to recite from Surah Fussilat, which is Surah number 41 in Quran, ayah number 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض آتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. Then he, Allah subhanahu wa ta'ala, rose to his throne toward the heavens. And when it was in the state of smoke, the state of smoke is the key word in this ayah. That's why I have selected this. And he said, Allah subhanahu wa ta'ala, to the earth and to the skies, that both of you come willingly or unwillingly. And they both said that we will come willingly. آیه قرآن عظیم شانه که من قرائت کردم در سوره فصلت است که سوره 41 در قرآن عظیم شان است و آیه نمبر 11 و خداوند میفرمایند که وقتی که به تخت خود خداوند جلوس نمودند در زمانی که دنیا یا کائنات یا یونیورس در حالت دخان بود، چون کلمه دخان در آیات قرآن کریم الحمدلله الله سبحانه و تعالی تذکر داده و هی دخان یعنی یک غاز بود، غازات یا سموک، غازات در حالت گرم بود کائنات. خداوند در تخت خود جلوس کرد و به زمین و آسمان ها امر کرد که هر دوی شما بیایید جبران و قهرن و یا به خوش و رضای خود. آسمان ها و زمین گفتند که ما به رضای خود می آییم. منظور از نشان دادن آیه قرآن عظیم شان است که خداوند در این آیه قرآن عظیم شان واضحا اشاره میکنه که قبل از پیدایش کائنات زمین و آسمان ها همه در حالت غازات گرمی بودند و این اشاره میکنه به این که علما و دانشمندان امروز در قرن 21 میگن که تئوری بیگ بنگ، تئوری پیدایش کره، پیدایش دنیا و یا کائنات است. This verse was selected because Allah subhanahu wa ta'ala in this verse uses the word dukhan, meaning smoke, hot in a gaseous state. When the universe was in the gaseous state, Allah subhanahu wa ta'ala told the heavens, the skies, and the earth to come, both of you willingly or unwillingly. This verse confirms what scholars, astrophysicists, and geophysicists have come to the conclusion that before the initiation of the universe was in a hot state of gas, in a gaseous state, made up of subatomic particles, electrons, neutrons, protons, and the temperature, according to NASA, National Aeronautic and Space Agency, the temperature of the universe at that point of time was several million degrees centigrade. And the universe was in a hot gaseous state. زمانی که حرارت دنیا و کائنات چندین میلیون درجه سانتیگراد بود بر اساس تحقیقات ناسا یا National Aeronautic Space Agency، چندین میلیون دیگری یا درجه سانتیگراد بود و غازاتی که کائنات یا دنیا را در آن زمان تشکیل داده بودند سب اتمیک پارتیکلز یا خردتر از اتم بودند، مثل الکترونز، پروتونز، نیوترونز و تمام کائنات و فضای دنیا یا کائنات اشغال کرده بودند در آن زمان. و علما در قرن 21 تئوری بیگ بنگ یا انفجار عظیمه که قبول میکنن و اکثر علما به اون معتقد هستند که این مبدأ پیدایش کائنات بوده. When the temperature
of that gaseous state in the universe went down, these subatomic particles collided with one another, and electrons collided with the nucleus of atom and formed the atoms which are of neutral charge. When this thing happened and the universe was expanding, the temperature of the universe gradually went down. As the temperature went down and more atoms were formed, eventually it inflated at very high speed. At the beginning, at the initiation, when the universe started from a singularity or a single point or atom, the speed of growth of it was enormous. It was greater than the speed of light. And the universe expanded to a big mass in a very in a relatively short period of time. پیدایش کائنات و دنیا از یک نقطه کوچک شروع شده. زمانی که یک اتم به وجود آمد در ابتدای کائنات، سرعت نموی این یک اتم بالاتر از سرعت نور بود که انکشاف کرده رفت و به یک کتله عظیم تبدیل شد و الکترون ها و پروتون ها و نیوترون ها با هم تعاملات کردن و اتم ها رو به وجود آوردن. وقتی که این الکترون ها به مدار اتم ها داخل شدن، فوتونز یا تشعشعات یا نور که الکترون ها با اینا انترفیر یا در انترفیر یا تبادله بودند، وقتی که الکترون ها پس شدن، فوتون ها بروز کردن و تشعشعات به وجود آمد. این تشعشعات نمایانگر شد. این تقریبا 400,000 سال بعد از انفجار عظیم یا بیگ بنگ است که بعضا افترگلو میگن، افترگلو آف بیگ بنگ، یا تشعشعات یا ریدیشن هایی که در زمان بعد از بیگ بنگ تا دنیای امروز وجود داره. در اول این تشعشعات کلش گاما ریز بودن که گاما ریز یا تشعشعات گاما که فوق العاده انرژی زیاد داره و ویولنت یا طول امواجش بسیار کوتاست. زمانی که این کتله بزرگ شده رفت و در درجه حرارت کتله پایین شده رفت، این تشعشعات گاما کمی طول امواجش بزرگتر شده رفت، اکس ریز یا تشعشعات اکس ریز به وجود آوردن. و زمانی که تشعشعات اکس ریز، زمانی که تمپرچر یا حرارت کائنات و دنیا پایین تر رفت، ultraviolet light یا تشعشعات ultraviolet به وجود آمد و بعد از اینکه درجه حرارت پایین رفته میرفت در دنیا یا کائنات آن وقت یا یونیورس، بعد visible light تشعشعات قابل دید است به چشم انسان به وجود آمد و همچنین تشعشعات متباقی که طول امواجش بزرگتر است در فضای کائنات وجود دارد. وقتی که دانشمندان به این نظر بودن و مخصوصا جیوفیزیست‌ها که میگفتن اگر تئوری بیگ بنگ درست باشه باید تشعشعات هنوز هم در کائنات وجود داشته باشه و تصادفاً در سالهای 1965 ببخشید در سالهای 1965 دو ساینتیستی که در نیوجرسی امریکا سر یک نوع آنتنا کار میکردن دیدن که تشعشعات در کائنات وجود داره. بعد از آن که توسط دیگر دانشمندان هم تایید شد، این تشعشعات به نام کازمیک مایکروویو بک‌گراند ریدیشن نام گذاشتن که طول امواجشان زیادتر است برای اینکه کائنات یا دنیا اکسپاند کرده یا بزرگتر شده رفته و انکشاف کرده. که این کائنات، این تشعشعات وقتی که در 1965 تایید شد از طرف تمام دانشمندان بعد از تجربه زیادی، اکثر دانشمندان به این عقیده شدن که تئوری بیگ بنگ تئوری درست است و این تشعشعات متباقی است که در کائنات هنوز هم وجود دارد. After the
photons appear, or the light, after the glow of light, that was about 400,000 years after the Big Bang. And then other high energetic rays were in the universe, like gamma rays, very short wavelength, very high temperature. Is the universe, or that mass, increased and expanded, the temperature went down, and X-rays were formed, and then after X-rays, the ultraviolet light, and after about ultraviolet light, visible light were formed, and after visible light, the length of these wavelengths increased, and a lot of physicists had put forward the theory that if Big Bang is true and all these radiations exist, then there should be still some radiations in the universe. Accidentally, in 1965, two scientists that were working in New Jersey on antenna, they picked up radiations, and after research and repeating the experiment several times, and all scientists confirmed that those were still the radiations from the initiation of the universe, that they call those radiations cosmic microwave background radiation. After scientists learned about that, then most scientists believed that the Big Bang theory is the correct theory. The reason is that whatever the take-home point is that Allah subhanahu wa ta'ala in this verse says clearly that إِلَى السَّمَاءَ وَهِيَ دُخَانٌ. At the initial stage of formation of universe, it was in the gaseous state. The Big Bang theory, or maybe in the future, another modified version of the Big Bang theory, as scientists will come to know, does not negate anything in Quran, and in fact, Quran confirms that in the initial stages, it was in the gaseous state. آن چیزی که ما در ای آیه قرآن عظیمشان دیدیم که خداوند فرمودن کلمه دخان استفاده کردن است که در تیوری بیگ بنگ و یا در کدام شکل بعدی تیوری بیگ بنگ که در آینده شاید به وجود بیاید، آن چیزی که واقعیت است که خداوند میفرماید که در ابتدای پیدایش کائنات دنیا تمام تمام مواد به شکل غازات گرم بود، یا یک هات سوپ میگن که او بود، و هی هات سوپ به مرور زمان وقتی که کتله بزرگ شده رفت یا کتله کائنات اکسپندد کرد یا وسط پیدا کرد، حرارت خود تدریجی از دست داده رفت تا که کازموس یا دنیایی که ما به این شکل امروز میبینیم به وجود آمده. در همچنین خداوند سبحانه و تعالی در آیه در سوره انبیا که سوره 21 در قرآن عظیم الشان است، در آیه 30 همین موضوع را دوباره تکرار کردن به یک شکل دیگه که من خدمت شما این قرائت میکنم. الله سبحانه و تعالی in سوره number 21, which is سوره انبیا, ayah number 30, reveals a verse that confirms the creation of the universe in a different form, and I'm going to recite that verse first. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. We have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were one united piece. That's exactly that confirmation of the theory of the Big Bang and how the universe were in the initial stages of formation, that the heavens and the earth were all one united piece. And Allah subhanahu wa ta'ala parted them. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala here says, that they were joined together as one united piece, and then we parted them. We separated the heavens from the earth, because in the initial stages of formation, it was one big mass, and this one big mass it was growing and expanding. Scientists have found out now that it had different densities, and the densities were higher at the
poles versus the center. And as the densities were different, these densities were the basic unit structures of galaxies, planets, and other objects in the universe. And when they separated due to differential density, they formed galaxies, and within galaxies, millions of stars were formed. That's exactly Allah subhanahu wa ta'ala confirms in Quran. And that is what the scientists today in the 21st century, they have come to know that there was differential of density between that big mass that was growing as a result of initiation of the universe. خداوند در سوره انبیا که سوره 21 آیه نمبر 30 قرآن است این موضوع را به شکل واضح تشریح میکنند که آنهایی که عقیده ندارند آیا نمیفهمند که در یک وقتی زمین و آسمان ها با هم یک جای بودند و ما به قدرت خود اونا را از هم جدا کردیم. این قسمت دوم این تئوری بیگ بنگ درست تشریح کرده و تأیید میکنه قرآن عظیم شان که وقت در ابتدای پیدایش کائنات دنیا یا یونیورس یک کتله بزرگی بود و این کتله بزرگ کثافات متفاوتی داشت در قسمت‌های خود. در قسمت‌های دو قطب کثافات زیادتر بود نسبت به قسمت وسط و این تفاوت‌های کثافات در این کتله بزرگ باعث این شد که دیگه اجسام از جدا شوند و اجسام جدا شده باعث به وجود آمدن کهکشان‌های مختلف شد و در داخل هر کهکشان میلیون‌ها سیاره دیگه به وجود آمد. در میلکی وی که منظومه شمسی قرار داده میلیون‌ها پلنت یا سیارات دیگه وجود داره و این به وجود آمد این سیارات و کهکشان‌ها برای اینکه این کتله بزرگ کثافات متفاوت و مختلف داشت. ما پس به این قسمت برمیگردیم که در این قرن 21 که به قسم چشمگیری پیشرفتی در قسمت تکنولوژی و علم بوده و انسان ها هنوز هم 100% متيقن نیستند، اما این تئوری ها بر اساس معلومات ها و تجاربی که به دست آمده داده شده میره و داده شده توسط دانشمندان که به این شکل کائنات و دنیا وجود آمده. در قرن 21 قرآن عظیم الشان در قرن 7 میلادی یا در حدود تقریبا 1400 سال پیش نازل شده بود به پیغمبر خدا. طوری که من در پروگرام قبلی گفتم اعراب بادیه نشین در آن زمان هرگز این موضوعات نمیفهمیدن. حتی این موضوعاتی که فعلا در این دو آیه قرآن عظیم الشان به اساس علم ساینس من تشریح کردم حتی در قرن 17 و 18 میلادی هم کس نمیدانست. بنابراین ما با یک حقیقت اجتناب ناپذیری برمیخوریم و آن حقیقت اجتناب ناپذیر این است که این قرآن عظیم الشان ساخته و بافته دست بشر نیست. آن کسی، آن ذاتی که قرآن عظیم الشان فرستاده تمام اسرار کائنات میدونسته. اگر نه هیچ انسانی، هیچ بشری، هیچ کسی در قرن 7 میلادی این راز کائنات و پیدایش کائنات نمیدونست و بنابراین هیچ کسی نمیتوانست و نتوانسته که چنین آیاتی را بسازه و جعل کاری کنه. بنابراین این قرآن واقعیت است و این از منبع بالا، از عالم بالا، از حضور خداوند جل علا شانه به انسان ها نازل شده تا زندگی انسان ها را بهتر بسازه. Now that we are in the 21st century, this Quran was revealed in the 7th century, about 1400 years ago. Human beings, even in the 16th and 17th century, did not know these facts or these theories about Big Bang, about the creation of universe, how it expanded, and how it became a big mass. And obviously, the people in the Arabian islands, deserts, peninsula, in this Arabian desert, did not, in the 7th century, did not know anything about that. Therefore, the question is that how did they know when they
put that in Quran and recited the Quran, and then they put the Quran in a book form, it points out to one inevitable fact that Quran was not made up by human beings, because nobody in those days knew these secrets of the universe, these scientific events that happened during creation of the universe. Therefore, this Quran is the truth, and it has been revealed from Allah subhanahu wa ta'ala, a source that is a lot powerful and beyond the grasp and beyond the reach of human beings. Thank you very much. في أمان الله. خداحافظ تا پروگرام بعدی.